नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मार्च मास 2025 टी किपरि रहिछि। एही मार्च मासटी रे ए बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे की प्रकार परिवर्तन हेबो, आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबाकू जाउछि। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आज वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही 2025 मसीहा मार्च मासरे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य जानिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियो रो शेषरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियो टिकु स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टिकु सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि एवं बिछा राशिर राशियाधिपति हेउचंती मंगल देव। तेबे बंधु माने एही मार्च मासर आरंभ रे मंगल आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही मार्च मासर आरंभ रे। शनि एवं सूर्य आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। राहु, शुक्र एवं बुध आपणक कुंडलीर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती एवं मंगलंकर एही मार्च मासरे कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही, अर्थात संपूर्ण मास सारा मंगल आपणकर अष्टम भाव रे ही रहिबे। तेबे बंधु माने कुंडली रे षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। एही तीनोटी भाव को दृष्ट स्थान बोली कुहा जाई थाए एवं त्रिक भाव बोली कुहा जाई थाए। तो जेहेतु मंगल आपणकर राशिर स्वामी अटंती एवं राशिर स्वामी होई आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, तो आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान देबार पड़िबो। कारण जेबे भी आपणक राशिर अधिपति षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव रे गोचर करिथांती तो सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाई थाए एवं इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हेबा द्वारा आमर देह शीघ्र खराब हो जाई थाए, जेपरिक ठंडा, काश, ज्वर किंबा स्टोमाक रिलेटेड किछि भी प्रॉब्लम आमको शीघ्र अटैक करि थाए। एही मासरे एपरि किछि बड़ समस्या आपणकर देखा जाउ नाही, मात्र एही भली छोट मोट समस्या आपणकर देखा जाउछि। आपण टिके सतर्कता अवलंबन कले ए सबु आपणकर धीरे धीरे ठीक होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही मार्च मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिछि एही मार्च मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती राहु, बुध एवं शुक्र। जेहेतु आपणक कुंडलीर पंचम भाव रे शुक्र विराजमान अछंती एवं से सेठारे उच्चस्थ अछंती
ତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଜାତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଭାବିବେ ତାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସେ ଭୟ ବା ଶଙ୍କା ଜାତ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ତ? ଏଭଳି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ ବା ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ତ ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସିଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 70% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେପରି କିଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ ଛାଡ଼ି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେସବୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେପରିକି ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବିବାହ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ସେସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେସବୁର ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହାକି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। 15 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ, କିଛି ନା କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀକି ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି
ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।